طاعتی شایسته رحمان نکردم. وای وای. در جوانی طاعتی شایسته مشکل می نمود. مشکلی خود را چرا آسان نکردم؟ وای وای. با پدر نااهل بودم از غرور و جاهلی. با برادر شفقت و احسان نکردم. وای وای. امر و نهی حق تعالی را نآوردم به جای. خواندم و دانستم و فرمان نبردم. وای وای. راهزنی ایمان مرا از راه حق گمراه کرد. پشت بر قول بدی شیطان نکردم. وای وای. عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم. عمر را برباد دادم بی مناسب. وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانه. یک گل از باغ عمل خندان نکردم. وای وای. اینما اموالکم اولادکم را خوانده ام. یک نظر بر آیت قرآن نکردم. وای وای. در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف. در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف. چند روز خدمتی مردان نکردم. وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان. یاد حشر و تابعی میزان نکردم. وای وای. از قیام و از قعود و از رکوع و از سجود یک عمل مستوجبی ارکان نکردم. وای وای. یا الها از کرم جرمی عزیزی را ببخش زان که یک توبه برای آن نکردم. وای وای. عزیزی سمرقندی که ایر عزیزای خدا نسبت به عصرهای 19 میتیان، یعنی تصنیفات این عزیز خدا برادران عزیز 200 سال پیش بود. به سوی ما و تو بود این اشارت. رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این وای وای که این عزیزای خدا گفتن میگد این برای حال خودشان نیست. برادران عزیز، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این اشاره به سوی ما و شما بود. برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سوال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سوال کنند کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است؟ کدام نعمت خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیت 34 میگد و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد ما میاره که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگد آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان اگر بیاریم نعمتهای خداوند حساب کردن نمیتواند. کجا از نعمت بیرون حتی همین نعمتهایی را که
дар худи баданҳои мо шумо ҳаст, ҳамира ҳисоб карда наметонем. пас бародарони азиз ва гиромӣ, ҳамин аст ки ҳабиби худо гуфтанд амалҳои шуморо ҷаннат намебарад. гуфтанд ҳазрат худи шуморо ҳам амалҳотон ҷаннат намебарад? гуфт худи мана ҳам амалам ҷаннат намебарад, мара раҳмати худо ба ҷаннат мебарад. зеро дар ивази ин қадар неъмате ки худо додааст бародарони азиз, ба ибодат инҳоро мо ба ҷо оварда наметонем. пас вақте ки неъматҳое ки худованд барои мову шумо дода будааст беадад будааст, дар ҳисоби онҳо мову шумо ки лол мондагием ҳисоб карда наметонем. пас суол ҳамин аст, бо арзиштарини неъмат дар байни ин неъматҳое ки аллоҳ бар мо дод чӣ ҳаст? шояд бародарои азиз ҷавобҳо ҳар гуна бошад. мумкин шахсе гӯяд ки фарзанд беҳтарини неъмати худост. шояд нафаре гӯяд мол ва сарват беҳтарини неъмати худост. шояд дигаре одаме пайдо шавад гӯяд ки тани сиҳат беҳтарини неъмат аст. шояд касе дигар пайдо шавад гӯяд зебогие ки худо ба инсон додааст беҳтарини неъмат аст. халас ҳар ки як чие мегӯяд. вале баъди неъмати ислом бародарони азиз, беҳтарин неъмате ки худо ба инсон додааст ин вақт аст. вақт. шояд бародарои азиз вақте ки ман вақт мегум, оли туғрал мега бинои тоқатамро сӯхт туғрал мисраи бедил. туғрал мегад ҳамин мисраҳои бедил мега тамоман ҳаётма дигаргун кард, мақсад ҷигарҳома сӯзонд. бинои тоқатамро сӯхт туғрал мисраи бедил, ки тоқи умр гар бишкаст мумкин нест таъмираш. яъне масолеҳое ки умра месозанд бародари азиз, ун масолеҳо яке ҳамун вақт аст. шояд бародари азиз вақте гап дар бораи вақт мерава, мумкин ки на он қадар ҷолиб бошад, на он қадар барои шумо писанд бошад. барои чӣ? барое ки шумо ба қадри анаму вақт намерасед. вақте ки шумо ба қадри вақт намерасед, арзиши вақта ки намедонед, ҳатто дар гирдаш суҳбат ҳам бисёр бетаъсир мемонад. вале бародарои азиз, уламо чӣ гуна ҳазрати домло аз оятҳои қуръон, калимаҳои қуръон, ҳарфҳои қуръон барои мову шумо баён карданд. уламо мегӯянд дар қуръон 74 ҷо худованд бо шаб қасам хӯрд, 54 ҷо бо рӯз қасам хӯрд. бинен худованд мегӯяд валлайли иза яхша ваннаҳари иза таҷалла. худои меҳрубон мегӯяд ваззуҳо валлайли иза саҷа. худо мегӯяд валфаҷр. худо мегӯяд валаёлин ашр. худо мегӯяд валаср. бин худованд ба чизҳои қасам мехӯрад ки онҳо арзиш доранд. аллоҳ рабин ба вақт қасам мехӯрад ки и шабу рӯз, и замон, инҳо ай вақт иборатанд. зиллиҳоз бародарои азиз, шояд ки мо боз такрорам шавад, мо ба қадри вақт намерасем. ояте ҳаст бародарои азиз дар сураи муборакаи муъминун, ояти 99 ва 100. аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим. иза ҷаъа аҳадуҳумул мавт қола рабби ирҷиъуни лаалли аъмалу солиҳан фима таракту калла иннаҳа калиматун ҳува қоилуҳо ва мин вароиҳим барзахун ила явми юбъасун. садақаллоҳул азим.
برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همین است. وقتی که دیگر ما بی جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی را که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفته است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفته است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک است، مراد از این می این نماز است، مراد از این می این محفل های خیر است. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر آن است که با دیدار الله برسون، و الا همه دنیا را با تمام لذتش جمع کو به یک بزم جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زاره میکرده خدای یک تکمالش در دنیا که مانده است، وقتی پیش خدا که میرفته زاره میکرده است، میدیده است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دستی بیچاره را نگرفتم، زاره میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنن، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادر عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 و 4 و 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شاکر جخیدم، گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خواندم میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادرای عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیتیم. 1 دقیقه در آدم میتوند 3000 ثواب صاحب شود.
بهترینی یا گویم از همه حمده که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در یک دقیقه تا 50 بار 60 بار بگو. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر همون 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشه. زنده هاست برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که می آمده است میگه همین روز به آدمیزاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم پایبندی کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی. یک قصه شیخ سعدی میارد میگد ز عهد پدر یاد دارم همه ز عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی در آوان طفلیم لوح و دفتر خرید ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه دست ما گرفت میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید لوازمات مثال تعلیمی را گرفت حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شدگیم همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانید. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت زن گرفتی؟ گفت والله لا گفت ما اتزوج به حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم یکی یگان مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیش گفت الیس لک قل هو الله احد گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر گفت تزوج زن بگی مقصد زیاد که سوره قرآن است زیاد که تلاوت قرآن است. یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتره. برای می برادری عزیز این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان ضرر به جامعه ما به یگان سیاست ما نداره. ای قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی برکت قرآن که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی آماری شوی اخلاق خوب شوی همه یو هم از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کم یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یکی مشتری با خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار به دست دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت های یک دانه که خرما را آورد دادش گفت بچم بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت چون نشناسد انگشتری طفل خور
چون نشناسد انگشتری طفل خورد لبه با شیرینی از وی توانند برد. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک مقصد طفل چی میدونه انگشتری چی ای چی مقدار ارزش داره با یک دونه شیرینی انگشتری را مرده گریب بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی ای تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگد شما هم میگد همین خیل شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست شما هم به قدر همین عمرتان به قدر همین وقتان نرسیده نشناخته. زین لحاظ برادرای عزیز اکو در این نسبت صحبت ها زیاد است. از این لحاظ من انشاءالله امیدم همینه که شما به قدر همون وقتی که میگن خب انشاءالله شما میرسین احترام مثال به وقت دارین قدر وقت میکنین و در برابرش خدا خواهد شما نزد خداوند پاداش و ثوابتون میگیرید. برادران من پیش از آمدنم ای سحر همین قدر زنگ های زیاد شد که تمام مهاجر مسافرهایی که داریم در بیرون تاجیکستان همش خواهش کردن در حق من دعا کنین. آدمایی که اعتکاف شیشتن بیچاره همش خواستن که در حق من دعا کنین. اینجا در مکه داملو از نام یک مادر بیمارم گوشزد کردن که و یک چیزی دیگر عجیب گفتن. یک 3 زنک زنگم زد گفت داملو مقصد ما همین صحبت ها را خیلی مردم از اینترنت ها و دیگر قدی گوش میکنن. گفت ما زن دیمیم همین مردکایی که زن دیم گرفتگی هم بگینشون که عدالت هم جاری کنن در حقشون دعا کنین که مقصد ما زن دیمیم تماما دیگر یگان سراغ و پی نداره. از این لحاظ گفت در حق همه همین ماها هم دعا کنن. گفته خدای مهربان همه برادرایی که درخواست دعا کردن تمنیات و مقصدهاشون خدا حاصل کنه و این محفل چی محفل خیری هست. خدای مهربان اون پاداش اجرهایی که در داخل این است برای همه شما الله مهربان نصیب بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین آمین. اینجا در پیش همین پیش شیشتنم همین شانه ما براوردم ریش ما شانه کمو من تا نگاه کم اینجا مردکای بیریش بسیار بودای گفتم یکی خدای دادیشون میدروره یا حواسشون میکنه که همین ریش شانه کردن یگان تاکید که خداوند خیر برای شیده باشین ریشاتون مونین یا هم انشاءالله پیروی از سنت پیغمبر مونه این محبتی به پیغمبر خدا انشاءالله ثواب زیاد میگیرین. خدا همتون نگهبان.